Hello everybody. Once again I am here with you for this another part or the new session with the same point, that is damped simple harmonic motion in an electrical circuit. Yesterday we have seen general solution or the general relationship for the voltage equation, and that was to be like this, in which we have seen when putting the values for the b and k, we have the new relationship that is shown in this equation, and that is equation number 7, where it is to be as simply given as a q is equal to q0 by 2 into 1 plus r by 2l, uh, divided by under root of r square by 4l square minus 1 by lc into exponential of minus of r upon 2l plus under root of r square upon 4l square minus 1 by lc into t is to be there, and plus plus this part, that is 1 minus r by 2l divided by under root of r square by 4l square minus 1 by lc into exponential of minus r by 2l minus under root of r square by 4l square minus 1 by lc into t is to be there. This is equation number 7, where we have seen yesterday the general solution in that case, how it looks like to be there. Now here is that the voltage equation we can say in that case. Now we are interested to find out the what are the different conditions for the values of this r square upon 4l square, and what about the 1 by lc. With these two values of this, decide what type of the oscillation is to be there. So these two factors are very much important, and with this there are three cases are going to be finded out. Now these special cases are with these values, what type of the oscillation is to be there, that is this relationship is to be shown. Now for that we have to take into account the special cases. The first one is to be there, the special case where the r square upon 4l square is equal to 1 by lc is to be there. For this case, what will happen for the equation number 7? If you look at, if you will put these values, that is r square by 4l square is equal to 1 by lc, then you will find the relationship will be somehow, you will get q is equal to q0 exponential of minus rt upon 2l is to be there. Now how this relationship is to be found, that we will see. See, we have to put these values for the, that is r square by 4l square is equal to 1 by lc. जर समजा मी r स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 बाय lc ही व्हॅल्यू जर पुटअप केली, तर वरच्या इक्वेशनमध्ये म्हणजे इक्वेशन नंबर 7 मध्ये बघा काय होते. दिस इज व्हॉट द स्पेशल फर्स्ट केस वेअर r स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 बाय lc इज टू बी देअर. आता ह्या केसमध्ये ही व्हॅल्यू इज इक्वल टू दिस व्हॅल्यू, जर समजा हा पार्ट सोडला आणि एक्सपोनेन्शियलवर समजा फर्स्ट अपॉन ते अप्लाय केलं, दॅट इज दिस इज गोइंग टू बी दिस. जर हे दोन्ही इक्विव्हॅलंट झालं तर ह्याचं जी वजाबाकी येईल ती 0 येईल, आणि एक्सपोनेन्शियल ऑफ 0 म्हणजे असते 1. म्हणजे ह्या ठिकाणी जो काही पार्ट उरणार आहे, दॅट ओनली पार्ट इज गोइंग टू बी रिमेनिंग इज हा मध्ये हा जो पार्ट आहे बेसिकली this part will be coming to be 0, and with this case now the remaining part is बघा महत्वाचं काय, exponential of minus r by 2l into t. म्हणजे सिंपल केस मध्ये एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस r into स्मॉल t अपॉन 2l हे इथं एक्सपोनेन्शियल पार्ट राहते. इथं पण सिमिलरली ह्या पार्ट मध्ये जर समजा r स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 बाय lc जर घेतलं तर दिस व्हॅल्यू विल बिकम टू बी ॲज एन 0. आणि म्हणून इथं पण काय उरणार आहे, मग एक्सपोनेन्शियल ऑफ, इथं सुद्धा रिमेनिंग पार्ट काय राहणार आहे, इथं सुद्धा रिमेनिंग पार्ट राहणार आहे एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस r इंटू स्मॉल t अपॉन 2l इज टू बी देअर. म्हणजे दोघांचंही मल्टिप्लाइड एक्सपोनेन्शियल ऑफ पार्ट तोच राहणार आहे. मग हा एक्सपोनेन्शियल पार्ट म्हणजे हा पार्ट गेला इथला, हा इथला पार्ट गेला. मग आता बघा हे दोन्ही ह्याला इथं हे प्लस आहे, हे दोन्हीचं इक्वेशन प्लस आहे, याच्यामध्ये ह्याने दोन्ही ह्याला मल्टिप्लाय, मग एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ r इंटू स्मॉल t बाय 2l हे 1ला जर गुणलं आणि ह्याला सुद्धा गुणणार, म्हणजे
ही व्हॅल्यू याला सुद्धा मल्टिप्लाइड आहे आणि हीच एक्सपोनेन्शियल पार्ट याला सुद्धा मल्टिप्लाइड. सिमिलर केसमध्ये इथं जेव्हा हे इंटू टी आले, ही सुद्धा व्हॅल्यू इथला जो पार्ट आहे, नाव आय विल शो यू, ह्या केसमध्ये इथं सुद्धा जर बघताल तर ह्या सुद्धा ठिकाणी हा एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ आर इंटू हे स्मॉल टी हे पार्ट कटलेला आहे. तर स्मॉल टी अपॉन 2l हे ह्या 1ला सुद्धा मल्टिप्लाइड आहे आणि हीच व्हॅल्यू ह्याला सुद्धा मल्टिप्लाइड आहे. म्हणजे या ठिकाणी बघा, एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l हा एक आणि इथला एक, हे दोन्ही एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l एक आणि एक झाले 2, म्हणजे 2 एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l आलं इथं. आता त्याचबरोबर जर समजा हे दोन्हीचं ॲडिशन होतं ना इथं, त्याच्यामुळे हे 2 झालं. 2 एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l ही व्हॅल्यू आली. हे त्याला मल्टिप्लाइड आहे, Q0/2 ला मल्टिप्लाय आहे, त्याच्यात तर नो डाऊट. मग आता ह्या ठिकाणी उरलं काय, आता हाच पार्ट एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l हा याला सुद्धा मल्टिप्लाइड आहे. मग ह्याला सर समजा मल्टिप्लाय झाला. सिमिलरली मायनस ऑफ आर इथं सुद्धा ह्या पण ठिकाणी समजा हा एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l याला सुद्धा मल्टिप्लाइड आहे. आता हे दोन्ही मल्टिप्लाइड जरी झाले तर ही ह्या ठिकाणी व्हॅल्यू बघा, ही प्लस आहे, r/2l अपॉन अंडर रूट ऑफ r²/4l² मायनस 1/lc आणि इंटू ही व्हॅल्यू येणार. पण ही काय, मायनस ऑफ पर्टिक्युलरली r अपॉन 2l इंटू दिस, म्हणजे ही क्वांटिटी सेमच आहे, पण ही क्वांटिटी सेमच आहे. ह्याच्यातून ही क्वांटिटी मायनस व्हायली, म्हणजे हे सुद्धा काय होणार आहे, 0 होणार आहे. म्हणजे उरलं कोण, फक्त इथं उरलं 2 एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l. पण आता इथं जे काय ऑलरेडी व्हॅल्यू उरलेली आहे, तर ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बघताल तर ह्या ठिकाणी Q इज इक्वल टू काय आलेलं आहे, Q इज इक्वल टू Q0/2. आता N2 काय आले आपल्याला इथं उरायले ती व्हॅल्यू, हे सुद्धा व्हॅल्यू गेली आणि हा तर पार्ट आधीच गेलेला आहे. एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l हे एक ह्याचं आणि ह्या इथल्या एकचं असे मिळून 2 व्हायले. 2 इंटू काय आले इथं, 2 इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ कॅपिटल आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l. पण या ठिकाणी आता Q0/2 इंटू यायले आणि इंटू 2 असं यायले, म्हणजे हे 2 पुन्हा गेलं, बे एक बे. मग उरलं कोण, Q इज इक्वल टू, म्हणजे काय आले, Q इज इक्वल टू मी लिहू शकतो Q0 इंटू हे Q0 इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l. बघा हीच क्वांटिटी इथं, म्हणजे इक्वेशन नंबर 7 काय झालं, इक्वेशन नंबर असं झालं. आणि म्हणून इथं जे काय लिहिलेलं आहे बघा, Q इज इक्वल टू डायरेक्टली कसं आलं, डायरेक्टली काय नाही, ही व्हॅल्यू पुटअप केल्यामुळे रिमेनिंग जे काय आलेलं आहे दॅट व्हॅल्यू इज नथिंग बट टू बी, मी आता सांगितल्याप्रमाणे अशा पद्धतीने Q इज इक्वल टू Q0 इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ आर इंटू स्मॉल टी अपॉन 2l. This will be the equation number 7. But what exactly this relationship is to be showing? This relationship is nothing but to be simply, if you look at this part, is nothing but to be showing you that whatever be the which shows that the discharge is aperiodic. म्हणजे ह्या केसमध्ये काय होते की इट इज टू बी नॉट ॲज ए what you called as a oscillatory condition is not going to be satisfied. Here it will become to be as an critically damped condition. म्हणजे हा जो पेंडुलम आहे एका स्टेजला चालला आणि अगेन डिस्चार्ज जो आहे तो अपिरियडिक, म्हणजे पिरियडिक नाही आहे. म्हणजे एक ज्या पद्धतीने सिंपल पेंडुलम जर बघताल, अपिरियडिक म्हणजे कसं, आपण SHM म्हणजे काय म्हणलेलं आहे, SHM इज नथिंग बट टू बी इट इज पिरियडिक अँड रिपीटेड मोशन और ऑस्युलेशन अँड दॅट इज टू बी देअर. पण इथं काय होते, ह्या क्वांटिटीमध्ये बेसिकली जेव्हा तुम्ही ह्याला ऑस्युलेशन भेटायले, हे इट इज बिकमिंग टू बी ॲज अन क्रिटिकली डॅम्प्ड और दॅट इज व्हॉट इट इज अपिरियडिक. म्हणजे एकसारखेपणा त्याच्यामध्ये नाही राहणार, एकदा जोरात जाईल तर दुसऱ्या वेळेस ते स्लो येईल, अशी दॅट कंडिशन इज टू बी शोईंग दिस Q इज इक्वल टू Q0 एक्सपोनेन्शियल ऑफ दिस पार्ट इज टू बी देअर. अँड दिस कॅन बी शोन विथ द particularly with the curve which is to be shown here in this diagram.
ए कर्व जो आहे ते बेसिकली ह्यामध्ये ते दाखवते. म्हणजे एकदा एक व्हॅल्यू Q0 जे आहे एक पीक पॉईंट मॅक्सिमम आणि दुसऱ्या केसमध्ये त्याची व्हॅल्यू एकदम 0 जी झालेली आहे. दिस कर्व इज शोईंग, हे ए बघा, फक्त आता ह्याच्यामधलं बी आणि सी कडे लक्ष देऊ नका, बी आणि सी कडे बघू नका, फक्त ए बघा, एकदम मॅक्स व्हॅल्यू ते डीप व्हॅल्यू. म्हणजे एकदा पेंडुलम काय चालला, डायरेक्ट ह्या पोझिशनला एक्स्ट्रीम पोझिशनला चालला आणि डायरेक्टली मीन पोझिशनला 0ला, अशा पद्धतीने. म्हणजे एक तर क्विक टू बी ॲज अन मॅक्स व्हॅल्यू और क्विक टू बी 0 व्हॅल्यू. म्हणजे इथं जागा बघा Q0 मॅक्स व्हॅल्यू और डायरेक्टली टू बी ॲज अन 0 व्हॅल्यू. म्हणजे अशा प्रकारचं ऑसिलेशन इज नॉट गोइंग टू बी देअर. It is not called to be as an oscillatory motion. It is called to be as an aperiodic motion is to be there. एकसारखेपणा जर असेल ऑसिलेशन एकसारखं, म्हणजे ते कसं व्हायला पाहिजे, मीन पोझिशन पासून एका एक्स्ट्रीम पर्यंत आणि पुन्हा मीन पोझिशनला आणि पुन्हा दुसऱ्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला तेवढंच अंतर आणि पुन्हा मीन पोझिशनला आणि पुन्हा एक्स्ट्रीम पोझिशनला, अशा पद्धतीने हे ऑसिलेटरी मोशन झालं. पण इथं काय होते, एकच साईडला डायरेक्टली एक पीक व्हॅल्यू आणि डायरेक्टली ॲज एन युअर 0 व्हॅल्यू इज टू बी शोईंग. दॅट इज व्हॉट नॉट टू बी ॲज ए युअर पिरियडिक, periodicity is not to be there. It is called to be as an aperiodic or critically damped condition. This is called to be as an, म्हणून this is not going to be satisfied with the time. एक टाइम दाखवायला मॅक्स व्हॅल्यू, एक टाइम दाखवायला डायरेक्टली 0 व्हॅल्यू. So this is not going to be allowed for this case. Now putting the another case in front, now the looking for the another case. In this case, the what is the previous case मध्ये काय बघितलं होतं आपण, r square upon 4l square is equal to 1 by LC. पण आता now so we are looking for the second case, and the second case is to be as in here taken when r square upon 4l square is greater than 1 by LC. आता मी दुसरी कंडिशन घेतली, याच्यामध्ये LCR सर्किटची जी व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यामधलं हे जे व्होल्टेज इक्वेशन आहे त्याच्यामधल्या ह्या ज्या व्हॅल्यूजवर डिपेंड करणारे कोणत्या टाईपचं ऑसिलेशन आहे ते. मग r स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 बाय LC घेतल्यावर आपण बघितलं की डॅम्प्ड अपिरियॉडिक मोशन यायला आणि दॅट इज व्हॉट द क्रिटिकली डॅम्प्ड कंडिशन यायली. आता जर समजा ह्याची व्हॅल्यू ग्रेटर असेल आणि ह्या 1 बाय LC पेक्षा r स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअरची, तर मला भेटणारा जी काही व्हॅल्यू आहे the square root are real and the whatever be the discharge is going to be there, it is to be as an non-oscillatory motion is to be there, or it is deadbeat as an represented by the curve B. मग ह्या कंडिशन मध्ये सुद्धा काय होते की ह्याच्यामध्ये r स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअर ग्रेटर दॅन 1 बाय LC यामध्ये सुद्धा काय होते, जे रिलेशनशिप मिळते मला त्या रिलेशनशिपमध्ये काय होते, ही जी काही ऑसिलेशन आहे ते नॉन ऑसिलेटरी मोशन मिळते आणि दॅट इज व्हॉट टू बी ॲज अन वॉट एव्हर बी दी डिस्चार्ज इज टू बी देअर, इट इज नॉट टू बी ॲज अन ऑसिलेटरी ऑर इट इज कॉल्ड टू बी ॲज अन डेड बीट. म्हणजे ते वार जोरात आल्यानंतर एकसारखं जाणं कट होणं, त्याचे व्हॉट टू बी युअर केस इज टू बी देअर. आणि म्हणून या केसमध्ये इट इज नॉट टू बी गिव्हिंग ॲज अन ऑसिलेशन्स, दॅट इज कॉल्ड टू बी ॲज अन नॉन ऑसिलेटरी. प्रिव्हियस केसमध्ये तरी अक्रिटिकल अपिरियॉडिक मोशन होतं, काहीतरी मोशन, तर इथं डेडच व्हायला, दॅट इज डेड बीट इज टू बी देअर. म्हणजे आपण जसं खेळतो पेंडुलम सोबत, एक जोरात जर झटका मारला तर ते दुसऱ्या वेळेस ऑसिलेशनच मिळत नाही, ते फिरून येतं. दॅट इज व्हॉट द कंडिशन इज टू बी डेड बीट इज टू बी देअर. अँड दिस इज शोन हिअर विथ द कर्व विच इज टू बी शोन हिअर टू बी ॲज अन विथ द ग्राफ ॲज ए युअर बी ग्राफ इज टू बी देअर. तर बीची व्हॅल्यू जर बघताल तर डेड बीट इज बिकमिंग टू बी टू शॉर्ट. म्हणजे ह्याच्यामध्ये बघा ते तरी ते लॉंग होतं, हे बीटमध्ये ह्या बीटमध्ये तर हे डेडच होऊन जातो. नाव द वी आर लुकिंग फॉर द अनदर केस. आता एक वेळेस बघितलं r स्क्वेअर बाय 4l स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 बाय LC आणि दुसऱ्या कंडिशनमध्ये आपण बघितलं दिस व्हॅल्यू इज टू बी दॅट इज r स्क्वेअर बाय युअर 4l स्क्वेअर ग्रेटर दॅन 1 बाय LC. दोन्ही कंडिशनला आपल्याला ऑसिलेटरी मोशन मिळालं नाही. आता थर्ड केस विच इज टू बी ॲज अन लास्ट केस फॉर दी, this is what the we have taken into account that whatever be the graph is here, it is shown with the time and the your discharge is to be there. म्हणजे अशा प्रकारचा आपल्याला डिस्चार्ज मिळाला दोन्ही केसमध्ये. पहिल्या केसमध्ये जेव्हा इक्विव्हॅलंट देऊ लागलो त्यावेळेस 1 टॉपला आणि डायरेक्ट 0 व्हॅल्यू, एक मॅक्सिमम आणि दुसरा 0, आणि दुसरा ह्याच्यामध्ये डिस्चार्ज किंवा चार्ज जो आहे तो एक मॅक्स व्हॅल्यू आणि तो पण शॉर्टमध्ये डेड, पुन्हा व्हॅल्यूच येणार नाही.
इथं तरी कंटिन्युअस व्हॅल्यू तरी येत होती, पण दोन्ही कंडिशन कशा आहेत, नॉन ऑसिलेटरी आहेत. एक अपिरियॉडिक आहे आणि दुसरी जी आहे ही नॉन ऑसिलेटरी आहे. आता थर्ड केसमध्ये काय होतं घेतली आपण, व्हेन द आर स्क्वेअर बाय 4l square is less than this 1 by LC. Now putting this value in the equation number 7. Now from this equation number 7, already we have r square by 4l square is to be as and taken to be b square, and r square by 4l square minus LC 1 by LC is nothing but to be b square minus k square is to be there. आता ह्या केसमध्ये जर समजा मी r square by 4l square स्मॉलर म्हणालो, म्हणजे 1 by LC पेक्षा ही व्हॅल्यू स्मॉल होणार आहे, तर दॅट विल गिव्ह यू नथिंग बट टू बी द निगेटिव्ह. मोठ्यातून लहान्यातून जर मोठी व्हॅल्यू जर वजा केली तर दॅट विल गिव्ह मी निगेटिव्ह. अँड टू रिमूव्ह दॅट निगेटिव्ह पार्ट, आता निगेटिव्ह पार्ट ह्याच्यामध्ये जो म्हणण्याचा पार्ट आहे इट इज अवे ऑर टुवर्ड्स द मीन पोझिशन असा असतो. मग ह्या ठिकाणी तो जो निगेटिव्ह पार्ट आहे त्यामध्ये जे वेक्टर दॅट इज टू बी ॲज अन अंडर रूट ऑफ आय, मग ह्यालाच मी काय करतो, रिव्हर्स करतो. जर समजा मी ह्याला इन्स्टेड ऑफ दिस मायनस ऑफ बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर जर लिहिलं, तर बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर जर लिहिलं तर दॅट विल बिकम टू बी मायनस मायनस प्लस, म्हणजे के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, आणि त्याला इंटू मल्टिप्लाय विथ द अंडर रूट ऑफ जे जर केलं तर दॅट इज अंडर रूट ऑफ -1. सो दॅट विल सॅटिस्फाय द कंडिशन. आणि म्हणून जर अशा पद्धतीने मी जर समजा त्या ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या तर त्यानुसार मला काय मिळणार, आता जर समजा ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू जर मी पुटअप केल्या तर त्या केसमध्ये मला जे काही रिलेशनशिप मिळणार आहे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 7, Q इज इक्वल टू Q0/2, हे तर ॲज इट इज आहे, 1 प्लस बी अपॉन जे डिवायडेड बाय जे अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी प्लस जे अंडर रूट ऑफ जे स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू टी प्लस 1 मायनस बी अपॉन जे अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी मायनस जे अंडर रूट ऑफ जे स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. मी म्हणल्याप्रमाणे ह्याला फक्त मायनसनी मल्टिप्लाय केल्यामुळे मी ह्याला उलटं लिहू शकतो, दॅट इज के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, आणि के स्क्वेअरचाच अर्थ जे स्क्वेअर, दॅट इज -1 इंटू -1 that is +1 is to be there, and that's why I can use instead of k to be as in j square. आणि इथला बाहेरचा j that is notification for the -1 value. आता ह्या केसमध्ये ह्या व्हॅल्यू जर अशा पद्धतीने पुटअप केल्या तर दॅट रिलेशनशिप फॉर द इक्वेशन नंबर 7 विल बी लाईक दिस. आता हे रिलेशनशिप्स इक्वेशन नंबर 7ला ह्या व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर मला अशा पद्धतीने जेव्हा मिळते, आता ह्या ठिकाणी जसं रिव्हर्स केलंय त्यानुसार ही के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ॲक्च्युली आपलं बी स्क्वेअर मायनस के स्क्वेअर आहे, पण आपण निगेटिव्ह साईन ह्याला मेंटेन केलं जे विथ, त्याच्यामुळे आपण ह्याला अशा पद्धतीने लिहू शकतो. सो नाव मूव्हिंग फॉरवर्ड, आता ह्याच इक्वेशनला जर समजा मी कंटिन्यू म्हणजे ॲज ए जर समजा ह्याच्यातला जो फॅक्टर आहे आता Q0/2 आहे, आता हा जर समजा 2 आणि ह्याच्यामध्ये आता जर बघताल तर एक्सपोनेन्शियलचा जो पार्ट आहे एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी इंटू टी, इथं पण आहे मल्टिप्लाइड, इथं पण एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी इंटू टी, हा कॉमन फॅक्टर आहे आणि हा दोन्ही पण दोघांनाही मल्टिप्लाय होणार, याला पण आधी जसं म्हणलं होतं इथं पण. मग ह्या ठिकाणी जर समजा आणि हा 2 मधात घेतला कॉन्स्टंट तर एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी हा कॉमन काढला त्याच्यामुळे, आणि 2 जो आहे तो मध्ये गेला. आता ह्या केसमध्ये एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी दोन्हीकडे सारखंच आहे म्हणून मी त्याला कॉमनली बाहेर घेतलं, म्हणून Q0 इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी बाहेर आला. आता इंटू आता उरलेला ह्याच्यामधला जो पार्ट आहे एक्सपोनेन्शियल ऑफ जे अंडर रूट ऑफ जे स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, म्हणजे त्याला आपण के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असं सुद्धा म्हणतो. म्हणून बघा इंटू टी हा पार्ट, हा इंटू टी हे मल्टिप्लाय होणार आहे एकदा 1ला आणि नंतर ह्या बीला, पण इथं जेव्हा ह्या 1ला मल्टिप्लाय व्हायले त्याच पद्धतीने इथं एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस जे अंडर रूट ऑफ जे स्क्वेअर म्हणजे के स्क्वेअर मायनस बी टी इंटू बी के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू टी, हे जे आहे हे सुद्धा इथं व्हॅल्यू आहे, फक्त इथं मायनस आहे आणि हे इथं प्लस आहे, म्हणजे ह्याच्यासोबत मल्टिप्लाय होत असताना हिची व्हॅल्यू इथं जे जो आहे तो प्लस आहे आणि इथला जे जो आहे विथ मायनस जे आहे. मग ह्या दोन्ही क्वांटिटी एक्सपोनेन्शियल ऑफ फॉर्म हे 1ला मल्टिप्लाय व्हायला इथं आणि हे सुद्धा 1ला मल्टिप्लाय व्हायला, मग ह्या दोघांची जर बेरीज बाय 2 म्हणजे हे सगळ्यालाच डिवाइड बाय 2 आहे ना, म्हणून हे कॉमनली बाय 2 केलं. आता ह्याच्यामध्ये एक्सपोनेन्शियल ऑफ जे अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर
इंटू टी प्लस एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस जे अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू टी डिवायडेड बाय 2. म्हणजे हे दोन्हीचे एक्सपोनेन्शियल पार्ट कॉमन असल्यामुळे मी इथं घेऊन टाकले आणि बाय 2 त्याला केलं. आता इन द सेम वे जर सपोज टू बी ॲज अन याच केसला आता इथं सुद्धा हे झालं 1 ला मल्टिप्लाय केलं, पण आता मी पुन्हा काय करणार आहे, ह्याला सुद्धा मल्टिप्लाय करणार आहे. एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी ऑलरेडी मी घेऊन टाकलेलं आहे बाहेर. आता एक्सपोनेन्शियल ऑफ हे जसं इथं 1 ला मल्टिप्लाय झाले तसंच इथं बीला सुद्धा बी डिवायडेड बाय जे अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरला ते मल्टिप्लाय होणार आहे. मग ते जर तसे मल्टिप्लाय झाले तर येणारी व्हॅल्यू बघा काय आहे ते, दॅट इज नथिंग बट टू बी त्याच्यामधलं सुद्धा बी बाय दोन्हीकडे पण कॉमन आहे, बी बाय जे अंडर रूट ऑफ जे सोडून दिला के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज टू बी देअर. जे मधातच जाऊ दिला 2 ऑलरेडी ह्याला मल्टिप्लाय म्हणजे 2j हे इथं त्याला डिवाइड आलं बघा, म्हणून इथं 2j त्याला डिवाइड आलं. एक्सपोनेन्शियलचा जो पार्ट आहे तो ॲज इट इज जो की एक्सपोनेन्शियल ऑफ युअर जे इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर टी प्लस एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस जे इंटू अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर टी इज टू बी देअर बाय 2j. हे जे मधात घेतला दॅट इज टू बी ॲज अन मल्टिप्लाइड जो होता तो, आणि इथला जो अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर बाय मायनस ऑफ बी स्क्वेअर होतं अंडर रूट ऑफ ते बाहेर घेतलं दॅट इज टू बी देअर, आणि हे कॉमनली ॲज असल्यामुळे ह्याला बाहेर घेतलं. एवढाच त्याच्यामधला फरक आहे. आता ह्या केसला पुन्हा मी आणखीन जर समजा थोडंसं सिम्प्लिफाय करायचं जर विचार केला तर आणखीन ह्याला मी सिम्प्लिफाय कशा पद्धतीने करू शकतो बघा. आता इथं येणारी व्हॅल्यू काय आलेली आहे, इथं आलेली व्हॅल्यू आहे क्यू इज इक्वल टू Q0 एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी, आणि याच्या बदल्यात इट इज आय कॅन राईट टू बी ॲज अन युअर कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर टी प्लस बी. आता ह्याच्यामध्ये पुन्हा त्या पार्टवर येतो. आता हा जो पार्ट आहे इट इज टू बी रिलेटेड फॉर दिस केस वेअर टू बी ॲज अन युअर दिस part exponential part is to be there that can be replaced with cos of under root of k square minus b square as it is to be there, आणि प्लस जे काय आहे b square upon k square minus b square, this is what to be as an sin of k square minus b square is to be there either for the towards or away condition. That's why it is to be as an cos of this value and the sin of these values are to be taken into account. आता ह्या केसमध्ये पुन्हा आणखीन एक महत्त्वाचं, समजा मी के अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हे जर समजा मी कॉमन काढलं. आता ह्या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी हे दोन्ही पण नाही आहे, के अपॉन म्हणजे केनी मी मल्टिप्लाय पण करायलो आणि केनी डिवाइड पण करायलो. म्हणजे केनी जर मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाइड केलं तर ह्या इक्वेशनला काहीच फरक पडत नाही, पण ह्याला डिवायडेड बाय के केल्यावर काय फरक पडते बघा. इथं बाय के आणि इथं पण बाय के करणार, तर ह्या केसमध्ये बी बाय के इथं येईल, हे बी बाय के इथं आलं हा पार्ट. आता 1 बाय अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हे बाहेर आलं, आणि इथला जो के इथं जे के मी मल्टिप्लिकेशनमध्ये घ्यायलो ते ॲज इट इज, पण इथं के नाही आहे म्हणून मला डिवायडेड बाय के लिहावं लागेल, कारण हेने जर मी ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर के के कॅन्सल होते, रिमेनिंग ॲज इट इज काय आहे ते. आणि पुन्हा सुद्धा इथं ऑलरेडी जे काही कॉस ऑफ जो काही पार्ट आहे कॉस ऑफ म्हणजे इथं सुद्धा के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे के बाय अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर यानी मी मल्टिप्लाय आणि डिव्हाइड त्या पद्धतीने जर ही व्हॅल्यूला चेंज केलं तर आय विल गेट दिस रिलेशनशिप ॲज इट इज. म्हणजे के बाय अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर यानी मल्टिप्लाय, त्याच्या ऑपोजिट अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय के यानी मल्टिप्लाय. तर ह्याच्यामध्ये काहीच फरक पडत नाही. मी जर समजा ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर दिस विल गोइंग टू बी कॅन्सल, आणि रिमेनिंग काय आहे ते कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ॲज इट इज तीच व्हॅल्यू राहते. पण ह्या ठिकाणी जेव्हा मी येतो जिथं की समजा बी अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आहे, इथं जर समजा मी जेव्हा मल्टिप्लिकेशनमध्ये येतो त्यावेळेस बघा मला जी व्हॅल्यू मिळणार आहे त्या व्हॅल्यूमध्ये के बाय अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हे जे काय मी कॉमनली ॲज ए घेतलेला पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये के के जो आहे तो बेसिकली ॲज ए तुमचा इथं ऑलरेडी इथं अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आहे म्हणून तो तिकडे जातो, पण हा के जो आहे हा के ॲज इट इज इथं आहे तर इथं नाही म्हणून हा ॲड करावा लागतो. मग के के कॅन्सल झाल्यावर मला तीच व्हॅल्यू मिळते जी की इथं बी अंडर डिवायडेड बाय
केस अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आहे, जी की इथं बाहेर घेतलेली, ती आता इथं नाही आहे, हा इकडं कॉमनली बाहेर घेतलेला आहे. इथं नव्हता म्हणून तो ॲज इट इज त्याच्यामध्ये मी इथं या दोन्ही पण ॲड केल्या होत्या. सो रिमेनिंग दिस इज व्हॉट द न्यू रिलेशनशिप आय फाउंड. पण आता ह्याच रिलेशनशिपला पुन्हा मला रिअरेंज करून लिहिता येते, आणि ते रिअरेंज करून लिहित असताना सगळ्यात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे बेसिकली ह्याच इक्वेशनला जेव्हा मी ॲज ए जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या कोणत्या, अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय के इज इक्वल टू साइन थिटा आणि बी बाय के इज इक्वल टू कॉस ऑफ थिटा. दिस इज व्हॉट इथं काय होईल कॉस थिटा, आणि इथं काय होईल अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय के दॅट इज टू बी साइन थिटा. आता बघा हे साइन थिटा इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्लस कॉस थिटा इंटू साइन अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू टी, आणि टॅन तर नो डाऊट साइन अपॉन कॉस दॅट विल गिव्ह मी टॅन थिटा. मग जर समजा साइन अपॉन जर कॉस केलं तर मग ह्याला काय व्हायला, साइनला डिवायडेड बाय काय होणार आहे बी बाय के. मग हे जर वर गेला तर के कॅन्सल होईल आणि अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय बी येईल, आणि म्हणून टॅन ऑफ थिटाची व्हॅल्यू बघा इथं जी आलेली आहे ती व्हॅल्यू जी आहे ती ॲज इट इज इथं बघा ही इथं येते, टॅन ऑफ थिटा इज इक्वल टू मी सांगितल्याप्रमाणे अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन बी इज टू बी देअर. आता जर समजा मी आत्ता म्हणल्याप्रमाणे इथं ह्याला साइन अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय के ह्याला जर समजा मी साइन थिटा आणि ह्याला बी बाय केला कॉस थिटा, हे इथं मी पुटअप करायला दोन्ही या ठिकाणी, तर आणि ह्याला मी रिशफल केलेलं आहे अरेंज करून, म्हणजे इथं काय आहे कॉस थिटा इंटू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. मी ह्याला थोडं रिशफल करून कसं लिहितो, आधी लिहितो साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू टी, हेच इथं लिहिलेलं बघा. हे ॲज इट इज बाहेरचा पार्ट कॉन्स्टंट ॲज इट इज आहे, Q0 अपॉन हे जे क्वांटिटी आहे ॲज इट इज ती बाहेर लिहिलेली तशीच आहे, Q0 एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी हा जो पार्ट आहे. थोडंसं त्याला वर घेतो म्हणजे तुम्हाला आणखीन थोडंसं समजायला सोपं जाईल, पण हे इक्वेशन पण पाहिजे आपल्याला. सो हा जो इथला पार्ट आहे बघा, हा इथला जो पार्ट आहे हा Q0 एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. इथं सुद्धा सेम ॲज इट इज Q इज इक्वल टू Q0 एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस बी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज टू बी देअर. हे ॲज इट इज तसंच राहील. फक्त आता इथं काय म्हणलं होतं मी, हा जो साइन केस अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय के याला साइन थिटा घ्यायचं आहे या इथं हा जो आहे, आणि बी बाय के याला काय घ्यायचं आहे कॉस ऑफ थिटा या ठिकाणी कॉस ऑफ थिटा. आता ह्या केसमध्ये सिम्पली मी जसं म्हणलं इथं कॉस थिटा साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ह्याला थोडंसं इथं तसंच इक्वेशन आहे, फक्त मी रिशफल करायलो. आधी काय लिहायलो, आधी साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू कॉस ऑफ थिटा, मला तसं लिहिता येते, हेच लिहिलं मी, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू कॉस ऑफ थिटा, हीच व्हॅल्यू आहे. फक्त ह्याला आधी लिहिलं, साइनला आधी लिहिलं, कॉस थिटाला नंतर लिहिलं. सेम केसमध्ये प्लस काय इथं काय म्हणलं होतं मी कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, आणि ह्याच्याबद्दल काय साइन थिटा, ह्याला मी आधी लिहायलो दॅट इज कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, आणि इथं काय लिहायचं होतं अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय केला साइन थिटा इंटू साइन थिटा. आता हे रिशफल लिहिण्यामागचं कारण काय, केअरफुली तुम्ही जर बघताल ह्याला जर मी ए म्हणलं फॉर थोडा वेळा करता आणि या थिटाला बी म्हणलं, पुन्हा हे व्हॅल्यू ए आणि ही व्हॅल्यू बी आहे, तर तुम्ही केअरफुली बघा हे रिलेशनशिप कसं व्हायले, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, म्हणजे काय झालं साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट टू बी साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, असं मला ट्रिग्नॉमेट्रिक रिलेशनशिप लिहिता येते. आणि म्हणून ह्या इक्वेशनला मी असं रिशफल करून लिहिल्यानंतर हे इक्वेशन जे आहे हे इक्वेशन मी याला या फॉर्मॅटमध्ये लिहू शकतो, अँड दॅट इज व्हाय इट इज नथिंग बट टू बी मी साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, कुणाबद्दल साइन ए प्लस बीला मला तसं लिहिता येते. म्हणून हे मी सगळं रिशफल केलं आणि म्हणून ह्या पूर्ण इक्वेशनच्या बदल्यात आता मी काय लिहिणार, साइन ए प्लस बी म्हणजेच साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इंटू टी प्लस थीटा. दॅट इज व्हॉट द केस. आणि हे आज मल्टिप्लाइड पार्ट ॲज इट इज आहे तो आहेच आहे. आता सबस्टिट्युटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ बी स्क्वेअर अँड के स्क्वेअर, ज्या आपण पुट केलेल्या होत्या बी स्क्वेअर आणि के स्क्वेअरच्या आधीच्या व्हॅल्यू, त्या वापस जर ह्याच्यामध्ये मी पुटअप केल्या तर काय होईल नवीन रिलेशनशिप, दॅट रिलेशनशिप म्हणजे आपण बी स्क्वेअर इज इक्वल टू जे घेतलं होतं आर स्क्वेअर अपॉन 4l स्क्वेअर आणि तुमच्या के स्क्वेअरबद्दल 1/LC स्क्वेअर इज टू बी देअर. सो त्यानुसार जो काही पार्ट इथं रिमेनिंग म्हणजे ह्याच्यामध्ये जर ह्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या तर सगळं काही रिलेशनशिप मला जे मिळणार आहे, द न्यू रिलेशनशिप विल बी Q0 एक्सपोनेन्शियल ऑफ बी मायनस बी ए, हे स्मॉल टी ॲज इट इज. बीच्या बद्दल काय मायनस ऑफ आर, बी स्क्वेअर जर असेल तर आर स्क्वेअर अपॉन 4l स्क्वेअर, पण बी ए म्हणून काय येणार आहे आर अपॉन 2l येणार आहे, त्याचा स्क्वेअर नाही. दॅट इज टू बी ॲज अन into t is to be there, the small t is to be there. आता divided by whatever it is to be having to be value under root of k square म्हणजे 1/LC minus r square b स्क्वेअरच्या बदल्यात, हे k स्क्वेअरच्या बदल्यात तुमचं 1/LC आणि b स्क्वेअरच्या बदल्यात r स्क्वेअर अपॉन 4l स्क्वेअर इंटू LC is to be there. आता केच्या बद्दल आपण बेसिकली काय लिहितो, इट इज टू बी ॲज अन रिलेटेड, हा जो पार्ट आहे केच्या बद्दल आपण अंडर रूट ऑफ 1 के स्क्वेअर म्हणजे आपण काय लिहितो, के स्क्वेअर म्हणजे आपण घेतलेलं आहे तिथं 1/LC, म्हणजे मग के इज इक्वल टू काय घ्यावं लागेल मला, अंडर रूट ऑफ 1/LC. मग हे जे के व्हॅल्यू आहे इथली, हे के, हा के कोण आहे, हा अंडर रूट ऑफ LC. हा LC कुठून आला, तर हा कुठून आला नाही, तर ही के ची व्हॅल्यू, या के ची व्हॅल्यू किती आहे, या के ची व्हॅल्यू आहे अंडर रूट 1/अंडर रूट ऑफ LC. म्हणून मग इथं जे काय येणार आहे केच्या बदल्यात 1/, कारण के इज इक्वल टू काय म्हणतो मी, अंडर रूट कम्प्लीट 1 डिवायडेड बाय LC. 1चा अंडर रूट किती असते, 1 असते, कारण मी ह्याला जर सेपरेट अंडर रूट दिलं तर हे 1 बाहेर आलं, म्हणजे के इज इक्वल टू काय आलं 1 अपॉन अंडर रूट LC. मग 1 अपॉन अंडर रूट LC लाईकवाईज दिस. म्हणून के ची व्हॅल्यू ॲज इट इज आय कॅन पुट इन दिस केस. सो साइन ऑफ पुन्हा के स्क्वेअर म्हणजे काय 1/LC आणि के जर म्हणला तर 1/अंडर रूट LC असे, आणि म्हणून के स्क्वेअरच्या बदल्यामध्ये 1/LC आणि इथं बी स्क्वेअर इज इक्वल टू, इथं चुकून स्मॉल आर आलं आहे पुस्तकामध्येच, हे कॅपिटल आर पाहिजे, आर स्क्वेअर मायनस ऑफ आर स्क्वेअर अपॉन 4l स्क्वेअर इज टू बी देअर इंटू टी ॲज इट इज प्लस थीटा इज टू बी देअर. दिस इज व्हॉट द when you are putting the values of b square and k square, you will find the new relationship, and that is nothing but to be equation number 8. And that equation, if you look at this particular equation, in this case discharge of this q म्हणजे हा q काय, discharge amount आपण जे म्हणाल, is giving you an oscillatory representation. हे जे oscillatory representation आहे q फॉर्म मध्ये आपण जे म्हणलेलं आहे या ठिकाणी, this is what giving you the oscillatory motion, and which represents the oscillatory motion in the curve C. आता जर समजा तुम्ही प्रीवियस डायग्राम बघताल तर दॅट इज C कर्व जो आहे, तर ह्या डायग्राममध्ये जर समजा तुम्ही केअरफुली बघा, C जी आहे कर्व ही सायनोसायडल वेव्ह इथं दाखवलेली बघा, एक पीक, पुन्हा ती मीनला येणार, पुन्हा एक्स्ट्रीम ऑर्डरला जाणार, पुन्हा मीनला येणार, पुन्हा एक्स्ट्रीम टॉपला जाणार, पुन्हा मीनला येणार, पुन्हा एक्स्ट्रीमला जाणार. डॅम्प्ड SHM मध्ये काय होते, सुरुवातीला जेव्हा मी डिस्प्लेसमेंट दिलं मीन पोझिशनपासून एका एक्स्ट्रीम पोझिशनला तो जातो एका साईडला, पुन्हा तो मीन पोझिशनला येतो, म्हणजे ह्या ठिकाणाहून ह्या पॉईंटपासून मी डिस्प्लेसमेंट दिलं ए आणि सोडलं तर हा पुन्हा मीन पोझिशनला येतो, म्हणजे ह्या ठिकाणी आला मीन पोझिशनला, पुन्हा ह्या मीन पोझिशनपासून दुसऱ्या तेवढ्याच एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो, दुसऱ्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला आणि पुन्हा एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेल्यावर पुन्हा मीन पोझिशनला येतो, हा पुन्हा मीन पोझिशनला आला इथं, मग पुन्हा मीन पोझिशनपासून दुसऱ्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला, या दुसऱ्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला, पुन्हा त्या एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून मीन पोझिशनला, या मीन पोझिशनला आला. म्हणजे हळूहळू डॅम्प्डमध्ये काय, एअर हवा असते
म्हणून ते फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स त्याला काय करते, रोखते आणि त्याच्यामुळे हळूहळू ॲम्प्लिट्यूड काय होत जाते, कमी कमी होत जाते. हेच ह्याच्यामध्ये दाखवले. सुरुवातीला ॲम्प्लिट्यूड जास्त असते, नंतर हळूहळू ती ॲम्प्लिट्यूड कमी कमी होत जाते आणि 10-15 मिनिटांनी डॅम्प्ड ऑसिलेशन तुम्हाला काय होतात, मेन पोझिशनला हळूहळू त्याचं ऑसिलेशन काय होते, हवेत असल्यामुळे हे सिंपल पेंडुलम हळूहळू सुरुवातीला मॅक्सिमम तुम्हाला ते डिस्प्लेसमेंट दाखवते, पण हळूहळू त्याचं डिस्प्लेसमेंट कमी कमी होत जाते आणि शेवटीला 10-15-20 मिनिटांनी ते काय होते, मेन पोझिशनला स्टेडी होतो. दॅट इज व्हॉट टू बी ॲज अन स्टेडी पोझिशन. म्हणजे हे काय झालं, इट इज ऑसिलेटरी मोशन. म्हणजे हळूहळू त्याची त्याची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे कमी कमी होत जाते आणि त्यानुसार हे ऑसिलेशन डायव्हर्ट होते. अँड दॅट इज व्हॉट द डॅम्प्ड सिम्पल हार्मोनिक मोशन इन ॲन इलेक्ट्रिक सर्किट. म्हणजे हे इलेक्ट्रिकल इक्वेशन हे जे काही फॉर्ममध्ये दाखवलेलं आहे, हे डिस्चार्ज आपल्याला त्या पद्धतीने दाखवते. कोणतं, हे शेवटचं ज्या रिलेशनशिपमध्ये आपण बघितलं होतं की R² अपॉन 4L² इज स्मॉलर दॅन 1/LC. मग ह्या केसला मला ऑसिलेटरी मोशन मिळते आणि त्यावरून जर समजा मी फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली F फॉर दिस कंडिशन, अँड दॅट विल नथिंग बट टू बी गिवन मी F इज इक्वल टू 1/2L. आपल्याला माहिती आहे ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाय इज नथिंग बट टू बी द फ्रिक्वेन्सी अँग्युलर. इन दॅट केस वी कॅन से कॅल्क्युलेट द ओमेगा इज द अँग्युलर वेलोसिटी अँड फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट टू बी ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाय. आणि त्यानुसार जर समजा फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली तर इट इज 1/2 पाय अंडर रूट ऑफ 1/LC मायनस R² अपॉन 4L². इथं पण बघा K² मायनस B² हा जो पार्ट आहे दॅट इज गोइंग टू बी. जर समजा ह्याच्यामध्ये R ची व्हॅल्यू जर 0 झाली, R रेजिस्टन्स जर 0 झाला तर दॅट विल बी कमिंग टू बी F इज इक्वल टू, हा R जर 0 झाला तर 0/एनिथिंग 0 इज टू बी देअर. मग उरलेली व्हॅल्यू F इज इक्वल टू 1/ रेजिस्टन्स काहीच नाही झालं म्हणजे फ्री मोशन. दॅट इज व्हॉट टू बी. इट इज नथिंग बट टू बी हॅव्हिंग 1/2 पाय upon under root of LC is to be there. This is what the relationship is to be there. Now the concluding part, what we have seen in this discharge or damped SHM, damped simple harmonic motion in an electrical circuit. त्याच्यामध्ये ह्या ज्या 3 कंडिशन जनरल इक्वेशन मध्ये बघितल्या, ज्या वेळेस मी R² इज ग्रेटर दॅन 4L अपॉन C. आता हे काय इकडं फक्त जर लिहिलं तर इट इज L/L², त्यानुसार त्याला फक्त अरेंज करूनच लिहिलेलं आहे. इट इज R²/4L, इकडचा इकडे गेला 1/LC असते, एवढंच आहे. आता L² इथं होता, खाली L असेल तर तो L² इथला 2 L आहेत, इथला LC मधला 1 L कटतो आणि त्यानुसार ते रिलेशन लिहिलं आहे. इट गिव्ज यू कधी R² हा ग्रेटर असेल 4L/C तर डिस्चार्ज विल बी नॉन ऑसिलेटरी, डेड बीट इज टू बी देअर. आणि जेव्हा इक्वल असते R² अपॉन 4L इज इक्वल टू 1/LC किंवा R² इज इक्वल टू 4L/C, त्यावेळेस डिस्चार्ज हा अपिरियॉडिक होता दोन्ही कंडिशनला. पण ज्यावेळेस R² स्मॉलर झाला दॅन कुणाच्या 4L/C च्या किंवा R²/4L² is smaller than 1/LC, then the discharge is oscillatory motion and the natural frequency it was to be given F is equal to 1/2 pi under root of 1/LC minus R²/4L² is to be there. So this is what the damped simple harmonic motion in an electrical circuit is to be there. This is what the 3 different conditions. With that case we are closing today's session, and till then again thank you for joining this session, and take care and be at home and be safe. Thank you.